କରିବା ତାପରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ବାଧ୍ୟତା ହେବା ଆଉ କହିବା ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ବା ମନୋଯୋଗ ହେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବୋଧେ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ଯାହା ମୋ ଜୀବନେ ଥିଲା ତାହା ହିଁ ଦେଲ ମତେ ଗତି हो गति नथिबा जीवने प्रभु तुमे मो गति हेलो Thank you, Jesus. जहाँ मो जीवने थिला ताहा ही देलो मते गति नथिबा जीवने प्रभु तुमे मो गति हेलो दयामय जीशु दयामय तुमरी पथे मते कढ़ाई नियो Thank you, Jesus. दयामय जीशु दयामय तुमरी पथे मते कढ़ाई नियो मो पाप धोइबा पाई जगत को आसिलो मते स्वर्ग नेबा पाई ईश्वरे जीवन देलो मो पाप धोइबा पाई जगत को आसिलो स्वर्ग मते नेबा पाई क्रूसरे जीवन देलो जहा मो जीवने थिला ताहा ही मते देलो गति नथिबा जीवने प्रभु तुमे मो गति हेलो जहा मो जीवने थिला ताहा ही मते देलो गति नथिबा जीवने प्रभु तुमे मो गति हेलो स्वर्ग पिता तुम कंठ तले पाद तले समर्पित होउछु आमन को तुम समस्त विषय वाक्य पवित्र आत्मार कथा ओ प्रभु मनुष्य पिता मते किछि जणा मते ज्ञान दियो बुद्धि आत्मार परिपूर्ण करो जते समय पर्यंत प्रभु तुम्हें सुजोग दे से समय पर्यंत तुम्हें मते गाइड करो बोली प्रार्थना करो तुम पवित्र नाम को धन्यवाद दे माने आपण माने मते भलो भाबरे जानिछंती केते जण जानि नथिबे मु कोनसी प्रकार वक्ता नुहे प्रभु आशीर्वाद करंतु प्रभुंकर आह्वान तेणु मु प्रभुंकर दासंको धन्यवाद दिए तांको जीवन रे प्रभु कथा कहि अछंती तो तेणु करी आत्मा रे बढुथिबा हेतु दासंको मु बहुत बहुत भाबरे धन्यवाद दिए हम माने वीडियो ऑन करके बसिबा कांकी वीडियो जतबे ऑन करि नाहंती ताले आपण माने किछि गोटे प्रॉब्लम रे अछंती बोली समस्या रे अछंती बोली कि जणा जाय वाक्य अनुसार लुचि की रहबा भलो नुहे तेणु करी बोली कि हम माने आसंतु जथा शीघ्र मन समय अल्प माने वाक्य निकट को जीवा मो अधिक मोर साक्ष्य मु कहबी नाही तो बहुत साक्ष्य मोर अछि मु एमिति ही बढी नाही आपण माने भाबंतु नाही एभला ही बढिछंती बोली बहुत प्रकार बहुत दुष्ट थारु मंद थारु अधर्म रु बहुत बहुत क्लेश रु मु आसीची मोर प्रिय मान बहुत प्रभुंकर दास मान को मारिबा पाई मु जगी बसिछि बहुत प्रकार मु दुष्ट थिलि एभले अवस्था रु प्रभु मते कढाई आनले अंधकार रु उज्जवल मध्य को आनले तेणु कर मु प्रभु को धन्यवाद दउछि आसंतो हम माने गोटे वाक्य पढिबा आइब पुस्तक 33 अध्याय 14 पद वाक्य गोटे पढिबा ये जदि पाइबे करिवे
परमेश्वर थरे कहती दुई थर ही कहती तथापि मनुष्य तहिरे मन दिए नहीं। हालेलुया। परमेश्वर प्रिय माने थोरे कहती जदि आम मानकर जदि वैलिडेट अछि जदि आम मानकर अनुग्रह अछि ताहाले दुई थर कहती बार बार परमेश्वर कहती बोली कि आपण माने आशा करंतु नहीं। परमेश्वर आम मान को थोरे मात्र कहती ଏହା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇ ଥରେ କହିବା ସମୟରେ ଆମ ମାନେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବାଟା ଭଲ। ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ବି କୁହନ୍ତି ଥରେ କୁହନ୍ତି ନଚେତ ଦୁଇ ଥର କୁହନ୍ତି। ଆମମାନେ ସେଥିରେ ଯଦି ମନୋଯୋଗ କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ବି ଆମମାନେ ଆଜି ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣିବାରେ ମନୋଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ ଓ ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ପଢିବା ଅବଦ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ଗୋଟେ ପଢିବା। ଅବଦ୍ୟ 1:4 ପଢନ୍ତୁ। ଅବଦ୍ୟ 1:4 सदा प्रभु କାହିଁକି कहती ସଦାପ୍ରଭୁ तुम्हें କହନ୍ତି यद्यपि ହଁ तुम्हें यद्यपि उत्कृष्ट पक्षी परि ऊर्ध्वକୁ उठ ତୁମର ବସା ଯଦ୍ୟପି କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ହଁ ତଥାପି ଆମେ ସେଠାରୁ ତୁମକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବା। ଆମେନ୍। ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଯଦ୍ୟପି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ପରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯାଅ ତୁମେ ଯଦି ତାରାଗଣ ମଧ୍ୟ ବସା ବାନ୍ଧିଥାଅ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବା ଆମ୍ଭେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଟାଣି ଆଣିବା। ଆପଣ ମାନେ ପାପ କରି କରି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ଅଧର୍ମ କରନ୍ତି ଆମେ କେଉଁ ଲୁଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଖୋଜି ସ୍ଥାନରୁ ବାହାର କରିବେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। କେବେ ମଧ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ପାପ କରୁଅଛି ଆଉ ଲୁଚି ଯାଉଛି ପାପ କରୁଅଛି ଆଉ ହଜି ଯାଉଛି ମତେ କିଏ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏଭଳିଆ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାପ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଲୁଚେଇବ ନାହିଁ ପାପ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇବ ନାହିଁ ଅଧର୍ମ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୟା କରିବ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପାପ ଅଛି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏ ପାପକୁ ମୁଁ ଲୁଚେଇ ଦେଇକି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି ବୋଲି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦିନେ ଉଜ୍ଜଳକୁ ଆଣିବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦିନେ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୋଉଟା କି ଗୁପ୍ତରେ ହେଇଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନେ ପାପ ଯଦି କରୁଛ ଏଠି ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କାନ ଡେରି ଶୁଣିବାଟା ଭଲ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଯଦି ସିଂହ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗର୍ଜନ କରୁଅଛି ତାହେଲେ କାହାକୁ ବା ଡର ନୁହେଁ। ଏଇଭଳିଆ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ପାପକୁ ଲୁଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ପାପ କରୁଥିବା ବିଷୟକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ପଡିଯାଏ ନାହିଁ ସେ ଦେଖି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଠକି ପାରନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଠକି ପାରନ୍ତି ପୁଲିସକୁ ଚୋର କରିକି ପୁଲିସକୁ ଠକି ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନଜରରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଠକି ପାରିବେନି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ପାପକୁ ଯଦି ଆଗରେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ସେଇ ପାପ ଆପଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ ନେଇଯିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗୌରବ ହଉ ମୋର ପ୍ରିୟ। ଆଜି ଏଇ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପାପ କରି ଯେ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଘୁଷାଡ଼ି ଆଣିବି। ପ୍ରଭୁ ଛାଡିବେ ନାହିଁ କାହାକୁ। ଆପଣ ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଲୁଚିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖେଇ ଦେବେ ହିଁ ଦେବେ। ଆମୋସ 9:2-3 ବାକ୍ୟ କହେ ଆମୋସ 9:2-3 ବାକ୍ୟ କହେ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କେତେ ଆଜ୍ଞା? ଆମୋସ 9:2-3 ଖୋଳି ପାତାଳ
ସେଠାରୁ ଆମ୍ବର ହସ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆଣିବେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତଳକୁ ଆଣିବା। ପୁଣି ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣିଲର ଶୃଙ୍ଗରେ ଆପଣା ମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇଲେ ହେଁ ଆମ୍ଭେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆଣିବା ଓ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୁଦ୍ରର ତଳେ ଲୁଚିଲେ ହେଁ ଆମ୍ଭେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ପକୁ ଆଜ୍ଞା କରିବା ତହିଁରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନା ଯାଆନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ କୁଳିକି ପାତାଳ ଭିତରକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ, ଜଳ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ପାପ କରିକି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ହଜେଇବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କୌଣସି ଏଭଳିଆ ବିଷୟ ପୃଥିବୀରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇନାହିଁ କି ଯେ ପାପକୁ ଲୁଚେଇକି ଢାଙ୍କିକି ରଖିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ତେଣୁକରି ଆମ ମାନେ ଆଜିର ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ମନୋଯୋଗ ହେବାର ଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପରା, ଏଠି ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚିଲେ ହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ତୁମକୁ ଖୋଳି ତାରିକି ଆମେ ସର୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କରିବା। ତମେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥିଲେ କି ସେଇ ସର୍ପ ତୁମକୁ ନାକ ଧରିକି ଟାଣି ଟାଣିକି ଆଣିବ ମୋର ପ୍ରିୟ, ଛାଡିବ ନାହିଁ। ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇକି ଗୋଟେ ବାହାଘରରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଡିଜେ ବଜେଇକି ନାଚୁଛନ୍ତି, ଲୁଚି ଲୁଚିକି ନାଚୁଛନ୍ତି, ଲୁଚି ଲୁଚିକି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ଲୁଚି ଲୁଚିକି ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଲୁଚି ଲୁଚିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମତେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ଦାସକୁ ଠକି ଦେଇପାର, ପାଳକକୁ ଠକି ଦେଇପାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନଜର ତ ଦେଖୁଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଢେମ୍ସା ଘରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଅଛି, ସିରିଏଲ ଘରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଅଛି, ଟିଭି ଘରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଅଛି, ସିନେମା ଘରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚାର ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବେ। ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କ ପଛରେ ତ ବହୁତ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଭିଚାର ଲିପ୍ତ ଥାଇକି ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ପାପରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଆଉ ରବିବାର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦାସ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରାଧନା ଗୀତ ଗାନ କରିକି ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ତ ମନ ମୁଗ୍ଧ କରିଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ପଛରେ ବହୁତ ବଡ ପାପ କରି ବସୁଛନ୍ତି। ତାହା କେବେ ବି ଲୁଚେଇବେ ନାହିଁ। ଅଜଣାତରେ କୌଣସି ପାପ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡୁ। କୌଣସି ଗୃହରେ ଆପଣ ମାନେ ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଲୁଚେଇ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ପାପକୁ। ହବକୁକ 2:11 ବାକ୍ୟ କହେ, ହବକୁକ 2:11 ବାକ୍ୟ କହେ, ଯଦି କେହି ଯଦି ପାଇଲେ ଦୟାକରି ପଢିବା। କାରଣ କାନ୍ଥ ଭିତରୁ ପଥର ଡାକ ପକାଇବ ଓ କାଠ ମଧ୍ୟରୁ କୋଡ଼ି କାଠ ତହିଁର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ପାପ କରି ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ମୋବାଇଲରେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଖରାପ ବିଷୟ ଯାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଚାରି କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସିରିଏଲ ସିନେମାରେ ମାତି ଯାଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଚାରି କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ କହୁଛି ସେ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତର ସେ ରବ ଉଠିବ, ଉତ୍ତର ଦେବ ତହିଁର ଗୋଟେ ଦିନ। ଆଉ ଛାତ ମଧ୍ୟରୁ କଡି କାଠ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟକୁ ଖୋଲିକି କହିଦେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟାନକ କ୍ରୋଧର ଦିନ ଆସୁଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଲୁଚେଇବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ 6:13-17 ପତ୍ର ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ, ଘରେ ଯାଇକି ପଢନ୍ତୁ, ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳିଆ ଲେଖା ଅଛି, ବହୁ ଜଗତର ବଳବନ୍ତ ଲୋକ ଯାକ, ପୃଥିବୀର ବହୁ ବାଳ ଲୋକ ଯାକ, ଧନଶାଳୀ ଲୋକ ଯାକ, ସମ୍ଭ୍ରମ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଲୁଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗରେ ଗୁହା ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ସେମାନେ କହିବେ କି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିକି ଏଇ ମହାକ୍ରୋଧର, ଏ ମହାଶ ସେବକଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଦିନର ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି କହିଲେ କି ଏଠି ଏ ଖୈନିଖିଆ ଏଇଠି ଲୁଚିଛି ବୋଲିକି ଦେଖେଇଦେବ ପର୍ବତ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଥର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଠି ମଦ ଖାଉ, ଏଇଠି ବସିଛି ଲୁଚିଛି ବୋଲିକି ତାହା ଓପେନ କରିକି ଦେଖେଇଦେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଅଧର୍ମ ଦେଖିକି ଯଦି ନିଜର ଦାସ ମାନେ, ପାଳକ ମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମିତି କହିବା କଥା, ଗହଳି ମଧ୍ୟରେ କହିବା କଥା, ଜାଣିବା କଥା ନା।
ଭିତର ଘରକୁ ନେଇକି ବୁଝେଇବା କଥା ନା। ଅଧର୍ମରୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପାଳକ ମାନେ କହିବେ, ପ୍ରହାର କରିବେ, ସେଥିରେ ଆମମାନେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ହାତରୁ ବା ତାହାଙ୍କ ବାଡିରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବେ ସେମାନେ ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ ବୋଲି ଆମର ହିତୋପଦେଶ 23:14 ବାକ୍ୟ କହେ। ହିତୋପଦେଶ 23:14 ବାକ୍ୟ କହେ। ପରନ୍ତୁ ତୁମେ ତାହାକୁ କେତେ ଆଜ୍ଞା? ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ବାଡ଼ିରେ ମାରିବ ଓ ପାତାଳରୁ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ବାଡିରେ ମାରୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କର ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିର ବାଟରେ କଢାଇ ନଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିଜର ଦାସ ମାନଙ୍କର, ନିଜର ପାଳକ ମାନଙ୍କର, ନିଜର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡିରେ ଶାସନ କରିକି ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ମୋର ମନ୍ଦତା ପରିଷ୍କାର ହଉଛି ବୋଲି। ହିତୋପଦେଶ 20:30 ବାକ୍ୟ କହେ କ୍ଷେତଜନକ ପ୍ରହାର ମନ୍ଦତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କ୍ଷତ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସେ ପ୍ରହାର ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦକୁ ଏଭଳିଆ ଧୋଇ ଦଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ସୂଚି ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପଢିବା ହିତୋପଦେଶ 20:30 ବାକ୍ୟ। କ୍ଷେତଜନକ ପ୍ରହାର ମନ୍ଦତା ପରିଷ୍କାର କରେ, ପୁଣି ଦଣ୍ଡାଘାତ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। କ୍ଷତିଜନକ ପ୍ରହାର ମନ୍ଦତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। କୌଣସି ଦାସ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ କିଛି ପଦଟେ ରାଗିକି ମଧ୍ୟ କହିଗଲେ ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ପାଳକ ରାଗିବା କଥା ଏମିତି ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ବାପା ମା କରିନଥିବେ ତାହା ଦାସ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଦାସକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁଲ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଲୁଚି ଲୁଚି କାମ କରିକି ତାହା ମତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞା, କିଏ କହିଲା ଆଜ୍ଞା, କିଏ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅଧର୍ମକୁ ପୁରା ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ଅଧର୍ମକୁ ଦୂରରେ ଚିହ୍ନନ୍ତି ବୋଲିକି ଆଇବ 11 ପଦ କହେ। ଆଇବ 11 ପଦ କହେ ଅଧାର୍ମିକକୁ, ଅସାର ଲୋକକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦୂରରେ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଆଇବ 11 ପଦ। କାରଣ ସେ ଅସାର ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଆଲୋଚନା ନ କରି ଅଧର୍ମ ଦେଖନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଅସାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଇ ପବିତ୍ରକୃତ ଜୀବନ କାଟୁଛି, ଯେଇ ଧର୍ମମୟ ଜୀବନ କାଟୁଛି, ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଛି, ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦୂରରୁ ଦେଖିକି ଜାଣିଦେବେ କି ଯେ ଇଏ ଅଧର୍ମ କରୁଛି। ପାଙ୍ଗିଆ ସିମୋନ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଙ୍ଗିଆ ସିମୋନ ପାଙ୍ଗିଆ ବୁକ୍ ଯାକ ବିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜିକି ସେ ନିଜକୁ ଧର୍ମପରାୟଣ ଭାବିକି ମୁଁ ନିଜେ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ବୁଝିକି ଡୁବ ନେଇକି ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପଇସା ଦେଇକି କିଣିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଫିଲିପ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିଲେ ସେ କହିଲେ ପ୍ରେରିତ 8:23 ପଦରେ କହିଲେ, ପ୍ରେରିତ 8:23 ପଦରେ କହିଲେ ତମେ ତ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବୁଝୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଚକ୍ଷୁରୁ ତମର ତିକ୍ତତା ଆଉ ଅଧର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହେଇଅଛ, ଏହା ମୁଁ ଦେଖୁଅଛି କହିଲେ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଡୁବ ନେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ପାପ କଲେ ମିଶା କିଛି ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଧନୀଶାଳୀ ଅଛି, ମୁଁ ବେବିଚାର କଲେ ମିଶା ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସବୁ ପରିଷ୍କୃତ ହେବେ ବୋଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପାପ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୟା କରିବ ନାହିଁ। ପାପ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୟା କରିବ ନାହିଁ। କେବେ ପାପ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୟା କରିବାଟା ଦେଖିଛନ୍ତି?
बाइबल को है जिसाय 20-24 पद को सॉरी जिसाय 24-20 वाक्य को है वाक्य एभलिया को है पाप मनुष्य को चापिकी धरी दब पाप एभलिया चापिब मनुष्य उठी कहले मिशा उठी पारिब नाही आ से मरी जीव जिसाय 24-20 वाक्य पहले 20-24 ଆଜ୍ଞା 20 वाक्य ଡର ହେବ କୁଡିଆ ଘର ପରି ତେଣେ ଧରିବ ଆଉ ତାହାର ଅପରାଧ ତାହା ଉପରେ ଭାରି ହେବ ତେଣେ ସେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଉଠିବ ନାହିଁ ताहार अपराध ताहार पाप ता उपरे एमिति भारी है कि लेदिबो चापी के रखिबो से उठी भी कहले मध्य उठी पारिबो नाही मोर प्रेम बहुत विषय माने जाने बहुत विषय शिक्षा वाक्य शुणिबा मात्रे मनोजग हेबार अछि शुणिबा मात्रे पालन करिवार अछि जे माने वाक्य शुणिकी निजस्व ग्रहण करू नाहंती से माने नरक जिवे बोली वाक्य कहे से माने नरक जीवे बोली कि वाक्य कहे एवरी 4:2 वाक्य कहे जे माने वाक्य शुणिकी निज को करि नाहंती ताहाले श्रवण करिवार वृथा वृथा मिन्स फल फलिबो नाही अन्यथा जीव यानी कि नरक जीवे मोर प्रेम एवरी 4:2 वाक्य କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଅଛି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତାମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସୂତ୍ର ବାକ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ନ କରିବାର ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଲାଭଜନକ ହେଲା ନାହିଁ ଯେତେ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବସିଛୁ ଆମେ ଏଇ ଜୁମ୍ ରେ ଯେତେ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ବଢୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ତାହା ଯଦି ନିଜସ୍ୱ କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲାଭଜନ ହବ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ନରକ ଯିବାଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ଲାଭଜନକ ହବ ନାହିଁ ଲାଭ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଶୁଣୁଛୁ ଆମ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଲାଭ କରିବାର ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବାର ଅଛି ତମେ ଲୁଚି ଲୁଚି କରି ପାପ କରିଥିବ ବାକ୍ୟ କହିଲା ବେଳକୁ ଶୁଣିବ ନାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯାଇକି ସିନେମା ସିରିଏଲ ରେ ମାତୁଥିବ ବାହାଘର ଡିଜେ ରେ ନାଚୁଥିବ ଅଧର୍ମରେ ଧର୍ମ କରୁଥିବ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବାହାଘରରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଥିଲା କାନାନ ନଗରରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କୋ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାଚିଲେ ବୋଲି ଡେଗି ଡେଗି କିନ୍ତୁ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବାହାଘର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବେ ଲଜ୍ଜାହୀନ ଭଳିଆ ନାଚ ନାଚିବେ ମନଇଚ୍ଛା ଗୀତରେ ନାଚିବେ ମନଇଚ୍ଛା ଗୀତ ଲଗେଇବେ ମନଇଚ୍ଛା ଗୀତ ଶୁଣିବେ ବାଇବଲ କହେ ମୂର୍ଖ ମାନଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣ ନାହିଁ ବୋଲିକି ବାଇବଲ କହେ ମୂର୍ଖ ମାନଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣ ନାହିଁ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ତୁମ ଦାସଙ୍କର ଗାଳି ଶୁଣ ବୋଲିକି ବାକ୍ୟ କହେ ହିତୋପଦେଶ 7:5 ବାକ୍ୟ କହେ ହିତୋପଦେଶ 7:5 ବାକ୍ୟ କହେ ତହିଁରେ ସେମାନେ ପରସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଚାଟୁବାଜି ଠାରୁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଉପଦେଶ 7:5 ବାକ୍ୟ ଏତୁ ସେ ମୋର ପୁତ୍ର ମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଏବଂ ମୋ ମୁଖର ବାକ୍ୟର ବିମୁଖ ହୁଅ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ଏଟା ନୁହେଁ ଉପଦେଶ 7:5 ଭଉଣୀ ମୂର୍ଖ ମାନଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ନା ଶୁଣିବାର ଭଲ ମୂର୍ଖ ମାନଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣି ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ଗାଳି ଶୁଣିବା ଭଲ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରହାରୀ ଖାଇବାର ଭଲ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାର ଭଲ ମୋର ପ୍ରିୟ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିକି ଖାଲି ପାଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଓପନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିନେମା ଥିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିରିଏଲ ଯାକର ଆପ୍ସ ଯାକ ଥିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଯାକ ଥିବ Hallelujah. Praise the Lord.
ଏଭଳିଆ ପାପ କରିକି ଆପଣ ମାନେ କୋଉଠି ମଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପାପ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପ କଣ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପାପ କଣ? ପାପ ଜଗତକୁ ଆସିଲା ଅନାଜ୍ଞାବହ ହେବାର ଗୋଟେ ପାପ, ଆଜ୍ଞା ନ ମାନିବାର ଗୋଟେ ପାପ। ଆଜି ଯଦି ନିଜର ଦାସ ମାନେ ପାଳକ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ କହୁଅଛନ୍ତି, ମୂର୍ଖତା ଭଳିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୂର୍ଖ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ, ପୁନର୍ବାର ସେ ମୂର୍ଖତାକୁ ଯିବେ ବୋଲି ବାକ୍ୟ ଗୀତ ସଂହିତା 85 ବାକ୍ୟ କହେ। ଗୀତ ସଂହିତା 85 ବାକ୍ୟ କହେ, ପରମେଶ୍ୱର ତ ଶାନ୍ତିର ବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଆମ ଲୋକମାନେ ତ ଶୁଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ମୂର୍ଖତାକୁ ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଗୀତ ସଂହିତା 85 ବାକ୍ୟ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହିବେ ତାହା ଆମ୍ଭେ ଶୁଣିବୁ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ ଆପଣା ସତ୍ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର କଥା କହିବେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ମୂର୍ଖତା ପ୍ରତି ନ ଫେରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଶାନ୍ତିର ବାକ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷାର ବାକ୍ୟ, ପାପ ଫେରିବା ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି, ପୁନର୍ବାର ମୂର୍ଖତା ପ୍ରତି ଫେରିବାର ନାହିଁ, ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟଭିଚାର ପ୍ରତି ଫେରିବାର ନାହିଁ, ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଲାଭଜନକ ପ୍ରତି ଗମନ କରିବାର ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରେମ, ଆମେ ପୁନର୍ବାର 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 ଯେଉଁମାନେ ପୁନର୍ବାର ଫେରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ କହେ କୁକୁର ଏବଂ ଘୁଷୁରୀର ସ୍ୱଭାବ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି। କୁକୁର ବାନ୍ତି କରେ, ପୁନର୍ବାର ଧୌତ ହୋଇଥିବା ଘୁଷୁରୀକୁ ସାବୁନ ପାଉଡର କ୍ରିମ ତେଲ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଆପଣ ମାନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ ଯାଇକି ସେ କାଦୁଅରେ ହିଁ ଲଟିଯାଏ। ଏଭଳି ମୂର୍ଖତା ଜୀବନ ମାନେ କାଟିବା ନାହିଁ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏଭଳିଆ ପାପରେ ଆମେ ଲିପ୍ତ ହେବା। ପାପ କଣ? ମୁଖାପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ପାପ ଅଟେ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ଆମେ, ଯାକୁବ 2:9। ଯାକୁବ 2:9। ତାହେଲେ ଭଲ କରିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖାପେକ୍ଷା କର, ତାହେଲେ ପାପ କରୁଅଛ, ପୁଣି ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଅ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ପାପ କରୁଛି ବୋଲି କି ଏ ବଡ ଲୋକଟା ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଯଦି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମୁଖାପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ରେ ଆଜ୍ଞା କାଲି କହିଲା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଯଦି ବଡ ବକ୍ତାକୁ ଯଦି ପୋଷ୍ଟାଲ ଲଗେଇ ଦେଲେ, ଆପଣ ମାନେ ତାହା ଦେଖିକି ଯଦି ଅଧିକ ଲୋକ ଯଦି ସେଠି ବସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ନା ୟାର ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମୁଖାପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଅଧର୍ମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି ଆପଣ ମାନେ ପାପକୁ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୋର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ କହେ, ହିତୋପଦେଶ 28:21 କହେ, ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇଁ, ଧନ ପାଇଁ, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ମୁଖାପେକ୍ଷା କରିକି ଅଧର୍ମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। 28:21। ମୁଖାପେକ୍ଷା କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡେ ରୋଟି ପାଇଁ ଅଧର୍ମ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ମୁଖାପେକ୍ଷା କରିବା ଭଲ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଖଣ୍ଡେ ରୋଟି ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଲାଳିସା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅଧର୍ମକୁ ଟାଣି ନଉଛି କି? ମନର କୁଚିନ୍ତା ପାପକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ପ୍ରସବ କରେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ମନରେ ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ପାପକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା କଣ କରେ? ଏ ପାପକୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ 1:15 ବାକ୍ୟ କହେ, ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ 1:15 ବାକ୍ୟ କହେ, ମନର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ଗୋଟେ 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 କରିକି ସେ ପାପକୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ଆଉ ସେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇକି ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରସବ କରେ। ପଢିବା 1:15 ବାକ୍ୟ ଯାକୁବ। ତାହାପରେ କାମନା ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ପାପ ପ୍ରସବ କରେ, ପୁଣି ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଆଉ ଥରେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହାପରେ କାମନା ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ପାପ ପ୍ରସବ କରେ, ପୁଣି ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ
ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ଏଇଠି ବାକ୍ୟ କହେ ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବ, ଏଇଭଳିଆ ଗର୍ଭ ଧାରଣ ହବ, ତାପରେ ଶେଷରେ ସେ କଣ କରିବ? ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଦବ। ପାପ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବ ନାହିଁ। ପାପ ମାରିଦବ ହିଁ ମାରିଦବ। ଆପଣ ଯଦି ଲୁଚି ଲୁଚିକି ଅସାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଲୁଚି ଲୁଚିକି ପ୍ରଭୁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଏହି ପାପ ଦିନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ ନେଇଯିବ। ଆପଣ ମାନେ ବୁଝୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଭାଇ ଏଭଳିଆ ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ତ ମରିବୁ, ଆଉ ଧର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ତ ମରିବୁ ବୋଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ପାପ କରିବା ଲୋକ ବି ମରିବ, ଧାର୍ମିକ ବି ମରିବ। କାହିଁକି ନା ଏଭ୍ରି 9:27 ବାକ୍ୟ କହେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ଏଭ୍ରି 9:27 ବାକ୍ୟ କହେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ତାପରେ ବିଚାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣ ସମୟ ନାହିଁ, ଘରେ ଯାଇକି ପଢନ୍ତୁ। ତାପରେ ବିଚାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। କେମିତି ବିଚାର ହବ? ପ୍ରକାଶିତ 20:12 ବାକ୍ୟ କହେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ବିଚାର କରାଯିବ। ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା, ପ୍ରକାଶିତ 20:12 ବାକ୍ୟ। ପୁଣି ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମହାନ ସମସ୍ତ ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲି। ଆଉ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଫିଟାଗଲା। ପରେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ନାମକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଗଲା। ସେଇ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କରେ ଲିଖିତ ବିଷୟ ପ୍ରମାଣରେ ମୃତମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ବିଚାରିତ ହେବା ଦିନେ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛୁ ସେଇ କର୍ମ ଆମକୁ ବିଚାର ଆଡକୁ ଟାଣି ନଉଛି କି? ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛୁ ସେଇ କର୍ମ କଣ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ନରକକୁ ନେବା ପାଇଁ ଟାଣି ନେଉଛି କି? ଆମେ ଏଇଟା ଆମର କର୍ମକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ କରୁଥିବା ପାପ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ଫଳ ଆଣିକି ଦଉଛି, ଆମେ ତାହା ବିଚାର କରିବା। ମରିବା ତ ନିଶ୍ଚୟ, ଉଠିବା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ। ସମସ୍ତେ ଉଠିବେ। ଧୂଳିରେ ଯେତେ ଲୋକ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଠିବେ। ଦିନେ ସେମାନେ ଉଠିବେ, ଅନେକ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ୱର୍ଗ ନିମନ୍ତେ ଉଠିବେ, ଅନେକ ଅନନ୍ତ ନରକ ନିମନ୍ତେ ଉଠିବେ। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Danieal 12:2 ବାକ୍ୟ କହେ, Daniel 12:2 ବାକ୍ୟ କହେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧୂଳିରେ ଶୟନ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନେ ଉଠିବେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦି ଭାଗ ହେଇଯିବେ। ଅନେକ ତ ନରକ ନିମନ୍ତେ ଉଠିବେ, ଅନେକ ସ୍ୱର୍ଗ ନିମନ୍ତେ ଉଠିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଠିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସମସ୍ତେ ଉଠିବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ମରୁଛୁ? ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ କଣ ନରକକୁ ନଉଛି କି? ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନଉଛି ନା ନରକକୁ ନଉଛି? ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଜି ବି ସମୟ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ମୁଁ ଆସିବାର ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରେ, ମୁଁ ଆସିବାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣିକି ତୁମ୍ଭେ ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ରୋଧ କର ନାହିଁ, ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଆଶୀର୍ବାଦ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ? ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୋଟେ କଣ ଅଭାବରେ ଥିଲୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଅନାଟରେ ଥିଲୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। এই ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଧରିକି ଆମେ ଅନେକ ପାପ କରି ବସିବା ନାହିଁ, ଚାଲାକି ଦେଖେଇବା ନାହିଁ। ବହୁତ ଚାଲାକି ଦେଖେଇବା ନାହିଁ, ପାପ କରିକି ଲୁଚି ଲୁଚି ମତେ କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଗୋଟେ କୋରାପୁଟିଆ ଗୀତ ଅଛି, ସେ ଗୀତ ଏଭଳି ଅଛି। ବଡେ ଚାଲାକି ଦୁଇ ଗୁଡିଆ, ଯୀଶୁକୁ ମିଶା ଠକି ପାରେ କେତେ ବଢିଆ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରୁଛି? ଚାଲାକି ହେଇକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବି ଠକି ଜାଣୁଛି। ଯୀଶୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ମତେ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ମଦ ପିଉଛି, ମତେ ଯୀଶୁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଝୁନଥିବେ। ଯୀଶୁ ବାପା ଆମକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ତାଙ୍କର କଣ କଳାପଟି ଆଖିରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆରେ ମାଂସ ଭାତ ଖାଇଲା ବେଲେ ଯୀଶୁ ମନେ ନାହିଁ ପଡେ, ଡାବୁ ପେଣ୍ଡା ରହିଲା ବେଲେ ଯୀଶୁ ମନେ ନାହିଁ ପଡେ। ଯେତେବେଳେ ମାଂସ ଭାତ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ଆରାମ ପଡୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପେଣ୍ଡା ପେଣ୍ଡା ଡାବୁ ରହିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ମାନେ ବୁଲିବାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲିପ୍ତରେ ରହି ଯାଉଛନ୍ତି।
खंडे ज्वर हो गले खंडे दुख आसी गले खंडे ज्वर हो गले खंडे दुख आसी गले जीशु राजा जबर मने पड़सी आ ए बड़े चालाकी दुई गड़िया जीशु को मिशा ठकी पारे केते बड़िया जेतेबेले ज्वर आसीबो जेतेबेले दुख आसीबो जेतेबेले संतान मते पुओ दरकार मते पुओ कोई कि चालाकी रे मागी दियंती जेतेबेले जीशु बापा देई देबे सेतेबेले को हजी जानती मोर प्रिय मान आसे माने हालेलुया बुझो जीशु को ठकी पाली जीशु मते चिन्ही पारले नाही जानि पारले नाही आपनकर करूथिबा कर्म मध्य रे परमेश्वर देखुछंती दिने समस्त विषय को आनी कि आपण मान को विचार स्थान रे रखिबे उपदेश वाक्य कहे 12 अध्याय एभलिया कहे समस्त विषय को आनी कि तमे करूथिबा समय जहा जहा करूचो जहा ठकुचो जहा करूचो प्रत्येक विषय को आनी कि ताहाको विचार स्थान रे आनिबे मोर प्रिय मन आपण जदी मने मने जदी आपण जदी बारियाड जदी असार कथा भी भाबुचंती ताहाले से गोटे दिन विचार को आनिबे सेही असार कथार आपण माने उत्तर देबे बोली जोहन 12:36 वाक्य कहे पढिबा गोटे पद पढिबा समय हेची आ माने समाप्त करिबा जोहन 12:36 वाक्य तुमे माने जेपरी ज्योतिर संतान हुओ सेतिपाई ज्योति तुम मान निकट रे थाउ थाउ ज्योति रे विश्वास कर जीशु एही सब कथा कही प्रस्थान कले ओ सेमानक ठारो गोपन रे रहिले सॉरी भौणी सेटा नुहे जो माथ्यू 12:36 पढंतु किंतु मु तुम मानकु कहूअछि मनुष्य माने जे कोनोसी असार कथा कहନ୍ତି विचार दिन रे सेमाने उत्तर देबे असार कथा कहती से दिन विचार दिन रे से माने ताहार उत्तर देबाक पड़िबो आपण जेते भी भाषा भादी रे कथा होंतु ना काहे वाक्य कहे मुखरु जहा निर्गत हुए ताहा हृदय रु आसे ताहा ही मनुष्य को असुचि करे मोर प्रिय मान जदि आमन को हृदय रु जदि असार कथा बाहरुची आमन को हृदय रु जदि प्रवचन बाहरुची ताहाले आमन असुचि मनुष्य केतेबेले असुचि हुए मनुष्य केतेबेले असुचि हुए गणन पुस्तक लिखा जाए जो पात्र रे ढांकुनी दिया जाए नहीं ताहा असुचि हो जाए ए पात्र कौन ए पात्र जिसाय 52:11 वाक्य कहे ए पात्र होची आंबे माने तार ढांकुनी गुड़े की रहबा को पड़िबो असुचि न हेबा पई जिसाय 52:11 वाक्य रे लिखा जाए ए पात्र गण माने बाहक गण माने तुम्बे माने होचो गोटे गोटे पात्र आ तुमे निजको सूची करो एफिसियो 6 अध्याय 13 रु 17 मध्य जदि पढ़िबे सेठारे गोटे वाक्य लिखा जायछि तमे शिरोस्त्राण को ढांकी हुओ ढांकुनी देबा को पड़िबो हमकु हेलमेट पिंधिबा को पड़िबो हमकु जेते बेले हमें से शिरोस्त्राण को इंग्लिश रे जदि देखिबे आपण माने सेठी हेलमेट ओनली लिखा जाए ताहा को हम माने ढांकी हे जाऊ ताहाले कोन हुए आगो को विपद अछि रास्ता रे चलला बेले विपद अछि गाड़ी चलेला बेले विपद अछि जेते बेले या को तमे जदि ढांकी होबो तमे विपद रे पड़ले मध्ये तमरो मुंड बंचिबो ए सेरो से एटा मुंड बंचिबा द्वारा तमरो प्राण बंचिबो जदि हम माने ए मुंडरे जदि हेलमेट गुडे हेचु शयतान किलोटे बिहन धरिके आसीबो किलोटे बाळुंगा धरिके आसीबो से बुणीबो हेलमेट रे पड़ी 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 ता बाहर को पळेबो गोटे मध्ये भितरे बाजिबो नाही गोटे मध्ये सेही क्षेत्र रे पड़िबो नाही ता उत्पन्न हेई पारिबो नाही 2 किलो बुणीबो 3 किलो बुणीबो 4 किलो बुणीबो से बुणी बुणी देखिबो 6-5 किलो मध्ये बुणीबो से शयतान बोकाटा नाही जे आपन को बुणु थिबो से आपण मान को छाड़ी के पळे जीव मोर प्रेम माने तेनु करी आम मान को ढांकुनी आवश्यक अछि पवित्र आत्मा आवश्यक अछि वाक्य कहे तुमे माने सुनिबो वाक्य को किंतु बुझिबो पारिबो नाही ज्ञान तो हबो नाही काहे कि सुनिबे सुनिबे से माने कौन सी प्रकार बुझी पारिबे नाही कौन सी प्रकार ज्ञान तो हो पारिबे नाही काहे कि एटा ईश्वर को वाक्य आपण माने डिग्री करे थांतु आपण माने बीटेसी करि थांतु कौन से प्रकार डिग्री काम करिवो ना एठी ईश्वर को वाक्य रे ईश्वर को वाक्य बुझिबा को हेले पवित्र आत्मा रो भीत शक्ति आवश्यक अछि मोर प्रिय माने जहा लेखा अछि प्रथम कोरिन्थियो 2:11 वाक्य को प्रथम कोरिन्थियो 2:11 वाक्य कहे
କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ବିନା ଆଉ କିଏ ଜାଣେ, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ବିନା ଆଉ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମନୁଷ୍ୟ ଠାରେ ଥିବା ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ବିନା ଆଉ କିଏ ଜାଣେ, ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ଅଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦରକାର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଆମମାନେ ଲୁଚି ଲୁଚି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, ତାହେଲେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଯଦି ଆମମାନେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ମନ୍ଦତାରେ ଲିପ୍ତ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଅଧର୍ମକୁ ଢାଙ୍କିବା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ, ଅଧର୍ମକୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ଷମା ପାଆନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ମନ୍ଦତାରେ ଲିପ୍ତ ଅଛୁ ଆମେ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଫେରିବା। ଆଜି ସମୟ ଅଛି ଆମମାନେ ଫେରିବା, ଆଗକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ହିଁ ଆମେ ଫେରିବାର ଅଛି। ଏଭଳିଆ ରାତ୍ରି ଆସିବ, ଆମେ ରାତ୍ରିରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବା ନାହିଁ, ଏମିତିକା ରାତ୍ରି ଆସୁଅଛି। ତେଣୁକରି ଯିଶାୟା 55:7 ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ପଢିକି ଆମମାନେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଯିଶାୟା 55:7। ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣାର ପଥ ଓ ଅଧାର୍ମିକ ଆପଣା ସଂକଳ୍ପ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ, ପୁଣି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରୁ। ତହିଁରେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଦୟା କରିବେ, ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରୁ, କାରଣ ସେ ବହୁଳ ରୂପରେ କ୍ଷମା କରିବେ। Praise the Lord। ଏହି ବାକ୍ୟ ମାନେ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଯଦି ଅଧର୍ମକ କରୁଛି, ତ୍ୟାଗ କରି ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବରି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି, ଆମ ଶିକ୍ଷା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।